ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. субҳи санаи 8 сентябри соли 2025 бо дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми аз заминларзаи шадид осебдидаи ҷумҳурии Афғонистон кӯмаки башардӯстона равон карда шуд. ин ёриҳо ки бо корвони пурбори мошинҳои буркашонӣ равона гардид, аз 24 номгӯи маҳсулоту маводи зарурӣ аз ҷумла орду равған, шакар, биринҷ, рахти хоб, либосу пойафзол барои кӯдакон, наврасон ва калонсолон, хаймаҳо, масолиҳи сохтмонии арматура, тахта, шифр, семент ва дигар молу маҳсулот иборат аст. кӯмаки ирсолшуда бештар аз 3000 тоннаро ташкил медиҳад. иқдоми мазкур нишони равшани ҳамдардии мардуми ҷумҳурии тоҷикистон бо мардуми бародари Афғонистон ва бозгӯӣ аз сиёсати башардӯстона ва ҳамсоягии неки Тоҷикистон ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ёдовар мешавем ки санаи 31 август ва 1 сентябри соли равон дар ҷумҳурии Афғонистон заминларзаи шадид ба вуқӯъ пайваста хисороти зиёди молӣ ва ҷонӣ дар пай гузошт. дар арафаи 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳ бо сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Бахтиёр Исматзода бошандагони хона интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакентро бо ин санаи фархонда табрик намуданд. дар арафаи 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Бахтиёр Исматзода ба хона интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент ташриф оварда ҳайати кормандон ва бошандагони онро ба ифтихори 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. сардори раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Бахтиёр Исматзода ҳозиринро бо паёми табрикӣ раиси вилояти Суғд узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаб Аҳмадзода шинос кард ва изҳор дошт ки дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошандагони хона интернати пиронсолон ва маъюбон ҳамеша таҳти назорат ва ғамхорӣ қарор мегиранд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии идонаи хеш бори дигар бошандагони ин муассисаи иҷтимоиро ба муносибати 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният намуда изҳор дошт ки аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои таъминоти модди техникӣ дастгирии чунин хонаводаҳо пайваста тадбирҳо андешида мешавад. инҷо ба муносибати 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бошандагони хона интернати пиронсолону маъюбон як дастурхони идона таҳия ва пешниҳод шуд ки аҳли бошандагон аз ин дастгириву ғамхорӣ арзи сипос карданд. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо шароитҳои фаъолияти хона интернати пиронсолон ва маъюбон ошно гардида бори дигар изҳор доштанд ки тамоми ҷаҳду талошҳоро барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти ин муассисаи иҷтимоӣ равона месозанд. ба ифтихори 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои бошандагони хона интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент барномаи фарҳангию мусиқӣ намоиш дода шуд. барномаро идома медиҳем.
در جریان سفر نوبتی کوری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی رودکی یک قطار انشاءات جشنی را مورد استفاده قرار داد. با مقصد تطبیق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی رودکی سفر کاری نوبتی انجام داده. در چهاربینی‌های ادانه ساکنان این جماعت با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید. نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی سرداری ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت بختیار اسمتزاده در دهه زیر حصار با رفت ساختمان آثارخانه و ورزشگاهی نو در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به نام مستان شیرعلی شناس گردیده. همزمان در مراسم افتتاح یک تالار زیبای بازی‌های ورزشی دهه زیر حصار شرکت ورزیدند. پس از افتتاح این انشاءات جشنی با ورزشکاران جماعت دهات رودکی از جمله دهه زیر حصار تحفه‌ها تقدیم گردیده با آنها در مسابقه‌های آینده کامیابی‌ها آرزو کرده شد. مورد ذکر است که انشاءات ورزشی از طرف ساکن دهه زیر حصار امام خیوم با همراهی برادرانش بنیاد شدند که او اندیشه‌هایش را چنین ارزیابی کرد. ما با برادران تصمیم گرفتیم که بنابر نبودن تالار ورزشی در دهه یک تالار ورزشی آماده کرده به استفاده دهیم. امروز همیشه نام شد ما این تالار را آباد کردیم با مناسبت 34مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان ساختیم آباد کردیم به استفاده. ما در آینده کوشش میکنیم که در کارهای آبادانی و سازندگی وطن عزیزمون سهم خود را گذاریم. در جریان سفر کاری با جماعت دهاتی رودکی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در درآمدگاه دهه نیکنات پول زمانوی را مورد استفاده قرار داده بار دیگر تاکید کرد که برای تمام دهه‌های دوردست جماعت دهات رودکی و دیگر جماعت‌های دهات ما تصمیم گرفتیم که پول‌های زمانوی بنیاد نموده رفت‌های نقلیات و آدمان را آسان گردانیم. ساکنان دهه نیکنات جماعت دهات رودکی با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و طعامهای ملی را منظور راهبریت شهر و دیگر مهمانان گردانیدند. اینجا با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جمع‌آمد با شکوه ادانه برگزار شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ساکنان جماعت دهات رودکی و مردم دیار باستانی‌مان را با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و شادباش گفت و همزمان اظهار داشت که در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ما تصمیم گرفتیم که تمام جهد و تلاش‌ها را برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی جهت استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه ساخته برای مردم دهات پنجکند سطح و صفت زندگی را بلند برداریم و آنها را به کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرم گردانی و آبادانی محل زیست دعوت سازیم. با مناسبت سنه فرخنده روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اینجا یک برنامه واقعاً خاطرمان ادبی و فرهنگی نمایش داده شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات خرمی سفر کاری انجام داده. وابسته به مسائل جمع‌آوری حاصل شغلی، ادامه دادن کارهای ساختمانی و
соҳил мустаҳкамкунӣ дар назди масъулият вазифаҳои мушаххас гузошт. сафари кории раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати диҳоти Хурмӣ аз шиносоӣ бо ҷамъоварии ҳосили шолӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ин ҷамоат оғоз ёфт. аз ҷумла раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар кооперативи тухмипарварӣ бо номи Шамси Назарови ҷамоати диҳоти Хурмӣ пеш аз ҳама ба рафти ҷамъоварии ҳосили шолӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки имсол дар майдони 73 гектар навъҳои дивзира, панҷруд, сарас, марҷон, авангар, регар ва дигар намудҳои шолӣ ки ба иқлими водии Зарафшон мувофиқ аст кишт гардид ва ҳосили хуб ба даст омадааст. таъкид шуд ки баробари ҷамъоварии ҳосил куфтани шолӣ низ дар хидматҷойҳо идома дошта деҳқонон аз рӯёндани ҳосили фаровон изҳори қаноатмандӣ карданд. як қисми шолӣ ба даст омада ҳамчун тухмӣ ба дигар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр фурӯхта мешавад. таъкид шуд ки воқеан ҳам деҳқонони ҷамоати диҳоти Хурмӣ дар рӯёндани ҳосили фаровони шолӣ таҷрибаи ғанӣ доранд ва ҷамъоварии ҳосили ин зироати пурқимати ғизоӣ ҳоло дар майдони 300 гектар заминҳои соҳили дарёи Зарафшон идома дорад. раиси шаҳр дар ҷараёни боздид аз ҷамоати диҳоти Хурмӣ бо рафти сохтмони бинои дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагон таваҷҷӯҳ зоҳир кард. ӯ аз роҳбарияти ҷамоати диҳот, пудратчии асосии сохтмон ва роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 даъват ба амал овард ки ин иншооти муҳим бояд бо як сифати хуб бо ҳамаи имконатҳои меъморию бинокорӣ дар муҳлати пешбинишуда бунёд гардад ва бо воситаҳои аёнӣ ва таҷҳизоте ки барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия зарур аст таъмин карда мешавад. бинокорон тасмим гирифтанд ки ин иншооти муҳимро дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор медиҳанд. яке аз масъалаҳои асосӣ барои сокинони ҷамоати диҳоти Хурмӣ мустаҳкам кардани соҳилҳои нисбатан осибпазир ва хавфноки дарёи Зарафшон мебошад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ин ҷамоат шинос гардид. таъкид шуд ки бояд дар ин ҷамоат ва дигар ҷамоатҳое ки дар ду соҳили дарёи Зарафшон ҷойгиранд корҳои соҳил мустаҳкамкуниро вусъат бахшида садҳо гектар заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуданд. ин пеш аз ҳама ба зиёд шудани ҷойҳои нави корӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. ҳамин тавр дар ҷараёни боздиди навбатӣ дар ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар самти ҷамъоварии беталафи ҳосили шолӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ, соҳилбандӣ ва дигар масъалаҳое ки ба ин ҷамоат марбут аст дар назди шахсони масъул дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. мутобиқи нақшаи муассисаи давлатии пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент Саразм дар ин шаҳраки қадима чорабинии тантанавӣ таҳти унвони истиқлолият пойдевори миллат доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар арафаи 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми муассисаи давлатии пойгоҳи бостоншиносии Сарас Панҷакен ва осорхонаи 5500-солагии Сарас як ҳамоиши илмию фарҳангӣ таҳти унвони истиқлолият пойдевори миллат баргузор гардид. ин чорабинӣ пас аз тамошои осорхонаи 5500-солагии Сарас ва дигар иншооти ин ёдгорӣ воқеан қадимаи тоҷикон оғоз ёфт. ҳамоиши адабию фарҳангиро
سروری مؤسسه دولتی پایگاه باستانشناسی سرس پنجکین عبدالواحد ضیازاده حسن آغاز بخشید. درباره کارهای انجام یافته در این انشاءات خیلی مهمی تاریخی و باستانشناسی معلومات مفصل داد و تاکید کرد که به شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ادامه کاوش‌های باستانی و به فهرست یادگاری‌های عمومی بشری وارد نمودن شهرک قدیمه سرس و تجلیل با شکوه 5500 سالگی این یادگاری واقعاً بی‌نظیر در سال 2020 اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. در این همایش دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خواجه‌زاده شیرعلی ضمن سخنرانی خویش باری دیگر از توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در حفظ و نگهداری این یادگاری واقعاً بی‌بهای تمدن تاجیکان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده اشتراکچیان آن را با 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفت. معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی ضمن سخنرانی خویش پیام تبریکی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را با مناسبت 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اشتراکچیان این همایش علمی و فرهنگی ارزیابی کرد و حاضرین را با این صحنه فرخنده صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت. مدیر شعبه ترغیبات و اطلاعات کمیجرای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر مطریبوف تاکید نمود که واقعا هم شهرک قدیمه سرس یک آینه مجلای تاریخ قدیمه خلقی تاجیک می باشد و به شرافت سیاست فرهنگدوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این یادگاری امروز در سطح خیلی خوب آبادانی و کشفیات‌های باستانی قرار داشته به جهانیان معرفی شدن آن بار دیگر ثابت کرد که تاجیکان تاریخ قدیمه را دارا می باشند. در این همایش ادبی و فرهنگی نمایندگان از تشکیلات و کارخانه ها، گروه باستانشناسان و مورخان از کشورهای خارجی شرکت ورزیدند. برنامه ادبی و فرهنگی اهل فرهنگی شهر پنجکین با سرود و ترانه های توصیفگر وطن و دیار عزیزمان خاطر همگان را شاد و مسرور گردانید و همگان با طرب و شادی اینجا رقص و بازی های گوناگون را انجام دادند. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف و طلبشاه توشیف. با افتخار 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت‌های دهات، کارخانه و مؤسسه ها با اشتراک نمایندگان رسمی چاره‌بینی‌های ادانه برگزار گردیدند. در جماعت دهات فراب، ماقیان، شینک و دهه باغچه جماعت تنتنوی دایر گردید. صحنه جماعت دهات فراب ادانه آراده داشته دسترنج هنرمندان، کشاورزان به معرض تماشا گذاشته شده بود. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده به اهل جماعت تبریکات مقامات اجرای حکومت دولتی شهر را رسانید. سرود و ترانه و رقص‌های دلنشین زیب بخش بزم ادانه بود. Mardimane vatan müjde-i ferdari
تشبوس شخصی سخاوتپیشه رئیس کооператیو хоҷагии ғелониён олимқул ҳамроқулов як бинои иловагии мактаб иборат аз 3 ошёна 14 синфхонаи иловагӣ маҷлисгоҳ сохта ба истифода дода мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 деҳаи фаро бошад сохтани 4 синфхонаи иловагӣ дар назар аст. дар хотима ба як гурӯҳ фаъолони ҷамоат сипосномаҳо тақдим гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ҳамчунин аз ҳоли афсарон хабар гирифта онҳоро бо ҷашни 34-мин солгарди истиқлол шодбош гуфта тансиҳативу сарбаландиҳоро орзу намуд. ҳамзамон бо ғамхории ҳукумати мамлакат ба ин ҷамъомад як автомашини ёрии таҷлӣ тақдим карда шуд. мардуми ҷамоати деҳоти моғиён низ 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва тинҷиву оромӣ истиқбол намуданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 ба номи Сироҷ Сафаров қабои идона ба бар дошт. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ҳамагонро бо ин рӯзи фархунда аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шодбош гуфт. бояд гуфт ки имрӯз истиқлолият ва ваҳдат мисли ду боли кабутар миллати моро ба сӯи музаффариятҳои нав ва нав мебарад. ба андешаи шоир як нафар омаду ин кӯҳнасароро нав кард, деҳаву шаҳр баробар ҳама ҷоро нав кард. мардуми ҷамоати деҳоти Шинг низ 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо хушнудӣ ва фараҳу шодмонӣ истиқбол намуданд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода дар чорабинии идона ширкат варзида ҳамагонро самимона табрику шодбош намуд. дастурхони идона, барномаи рангини фарҳангӣ ба чорабинии идона ҳусну таровати дигаре зам намуд. استقلال تاجیکستان جاویدان بود. تحت این عنوان در کارخانه فری دولتی آب‌تأمین‌کنی و کانالیزاسی شهر پنجکند با انجام دادن کارهای آبادانی جمع آمدی با شکوه ایدانه گذرانیده شد. با مقصد استقبال سزاوار 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف رهبر نوی کارخانه فرعی دولتی آب‌تأمین‌کنی و کانالیزاسی شهر پنجکند نورزاده حبیبالله هیئت متخصصان و کارگران با اجرای کارهای آبادانی و سازندگی نصب پرچم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان شعار و آویزه‌ها درآمدگاه اطراف بنای معموری قبای زیبای ایدانه به بر نموده است. مورد ذکر است که با اقدام رهبریت نو درآمدگاه پیشتاق بنای معموری اطراف داخل آن از تعمیر خوشصفت برآورده شده برای آماده نمودن تکنیک و مکانیزم های ساخته به دوره تیرماه و زمستان سری وقت برطرف ساختن صدمه ها بهتر نمودن تامین آب نوشاکی کاری شبکه های تشناب تدبیرهای مشخص عملی شدند. با افتخار 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کارخانه همایش با شکوه ایدانه برگزار شد. سرور کارخانه نورزاده حبیبالله پیرامون دستاوردهای کشور خورشیدی تاجیکان در دوران صاحب استقلالی تحت راهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گفته حاضرین را با این سنه فرخنده تاریخی صمیمانه شادباش گفت. رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه شهنازه عزیزова در موضوع استقلال تاجیکستان جاویدان بود معروضه علمی تحلیلی ارائه کرد و همکاران خویش را با این روز فرخنده تبریک و مبارکباد نمود. در پایان جمعیت ایدانه با متخصصان و کارگران فعال سپاسنامه ها تقدیم گردیده تاکید شد که هیئت راهبری و کارمندان این کارخانه ساحه کمونالی تصمیم دارند که با مقصد استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی بنیاد تعمیر و نوسازی شبکه‌های آبرسانی و تشناب را در شهر باستانی پنجکند گسترش می‌دهند. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشاه توشیف.
در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های ادانه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند از طرف شورای سابقه‌داران چند نفر سابقه‌داران در عرفه 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد عیادت قرار گرفتند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر پنجکند ابوالقول ریزویف با مناسبت 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سابقه‌داران جنگ و مهنت بیمارانی برجامانده و نفران یک و تنها را عیادت نمود. او به خاندان جورقل و سپاهت زنی 84 ساله علاجی معرف جمهوری تاجیکستان ارمان و قربانای 94 ساله بهریف نظامیدینی 82 ساله سابقه‌دار کارمند ساحه کمونالی و 18 نفر دیگر رفته ایشان را عیادت نمود. چطوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه قید می نمایند شجاعت و دلاوری فرزندان باور و ناموسی ما نمونه عبرت وطن دوستی و سبق بهترین مردانگی و وطنداری برای نسل های امروز و آینده می باشد. کارنامه سابقه‌داران شهر پنجکند نیز برای آیندگان درس عبرت می باشد. واقعا هم زندگی عبرت آموز پدران و بابایان معتبر که برای آزادی و سعادت خلق و وطن جانبازی ها کردند باید برای نسل جوان نمونه عبرت باشد. در روح کارنامه‌های های آنها تربیت نمودن نسل جوان آینده سازی ملت و مملکت قرض هر یکی ماست. ابوالقول ریزویف ضمن عیادت قید نمود که کارنامه‌های سابقه‌داران هیچگاه از مد نظری حکومت و دولت دور نمی‌ماند و آنها همیشه تحت غمخوری حکومت و مملکت قرار خواهند گرفت. در نوبت خود نیز سابقه‌داران برای این توجه و غمخوری عرض سپاس نموده به رهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر و شورای سابقه‌داران عرض سپاس خویش را بیان نمودند. میگذاریم به خبر ورزشی. مسابقه نوبتی دسته فوتبالی سراسمی شهر پنجکند با دسته فوتبالی سرحدچی نوحه میرسید علی حمدانی در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند برگزار شد. 6 سپتامبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند بین دسته‌های سرحدچی نوحه حمدانی سراسمی پنجکند مسابقه فوتبال در لیگ یکم دور 17 برگزار گردید. از اولی مسابقه با مهارت بلند بازیگران می‌خواستند از حریف خود برتری داشته باشند. از دقیقه‌های اول باشد صاحبان میدان با کمی سستی به حریف خود امکان دادند برتری را به دست گیرد. این بود که در دقیقه 12 بازی به دروازه سراسمی پنجکند مهمانان بازیگر از دسته سرحدچی حمدانی شفیق گل نخست را وارد کرد. در دوام بازی بازیگران سراسمی پنجکند برتری را به دست گرفتند. این بود که بازیگر با مهارت سراسمی پنجکند اسماعیلوف به دروازه مهمانان یک گل زده حساب را به 1-1 برابر کرد. همینطور بازی با 1-1 یعنی مساوی به اتمام رسید. گزارش غیب‌الله محمدیوف، طلبشاه تاشف. تماشابینان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.